असलामुअलैकुम मैं हूं नोमी जाट ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੌਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਦੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसी तबीयत है? सब भरा खैरियत है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और ताहिर भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। और नोमी भाई ठीक ठाक जी। उस्ताद जी केड़ी गल करनी? गल यार की करनी है, अज मैं एक वीडियो देख ली है छोटी जी, ते मैनू बड़ा मेरा दिमाग खराब होया है कि यार सब दोस्त भरा जिहड़े ने उन्हां नू देखो कि हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का इलम है। कोई कबूतरबाज भरा उस्तादा कराम जिहड़े सीनियर ने ते माशाअल्लाह बहुत सीनियर ने, बहुत समझदार ने, उन्होंने ते मतलब मैसेज नहीं गा। जिन्होंने बेचारे नहीं पता उन्होंने गुमराह किया जा रहा है कि अज मैं एक वीडियो छोटी जी देखी, एक दोस्त दी, उस्ताद आदमी है, वो मिसगाइड कर रहा है कि गां का दुध जिहड़ा वो कहंदा है जी गर्म हुंदा है ते मझ दा दुध ठंडा हुंदा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हुण हालांकि मेरे ख्याल च कोई ऐसा उस्ताद नहीं होएगा जिन्हों इहदी तसीर दे बारे दा नहीं पता होएगा। गां दा दुध लाइट भी हुंदा है और ताकतवर भी हुंदा है और गर्म नहीं हुंदा। गलत फहमी है किसी दी, किसी उस्ताद ने जिन्हें भी यह वीडियो बनाई है मिसगाइड करने लई बनाई है, मिसगाइड कर रहे ने, लिहाजा कि असीं किसी का नाम नहीं लैके वीडियो नहीं बना रहे कि दुख हो रहा है कि यार देखो उस्तादा कराम गलत जिहड़ी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। नाम दे अगे उस्ताद लगा है। देखो काबिल एहतराम है साडे वास्ते वो भी इंसान जिहदे नाम दे नाल उस्ताद लगा है। बहरहाल उन्होंने मिसगाइड नहीं करना चाहिए। ताहिर साहब दसो जरा, गां दा दुध ठंडा हुंदा है कि गर्म हुंदा है? भाजी ठंडा होता है क्योंकि पहले तुसीं सुनिया होगा कि वड्डे कहंदे हुंदे सी जी बच्चा जिहड़ा ना ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦਾ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਗਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ। यार है तो मैनू समझ नहीं यही लॉजिक थी कि किस लॉजिक से गल की उन्होंने। बहरहाल जिस तरह भी ये जो भी करता उन्होंने शायद उन्होंने इलम चाहिए हो। बहरहाल की कहना चाह रहे हो? मक्खन दे बारे तुसी कह रहे सी, कुछ गल कर रहे सी, उस्ताद कह रहे सी टीका ला ला के मक्खन पींदा रहा। हाँ हाँ हाँ। बहरहाल वो टॉपिक क्लोज करो। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਥਿਕ ਕੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ यार। हाँ मेल्ट करके, हाँ क्यों बन जाएगा, समझ आती है। मक्खन उन्होंने कहा जी साडा कबूतर उड़ के आंदा सी, पहले वक्तां च मेडिसिन नहीं सी हुंदियां, ये नहीं सी हुंदियां, वो नहीं सी हुंदियां। बड़े बड़े उस्ताद ने जिहड़े अज भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, मैं साबित कर सकना। और बड़े मैं कहना बड़ियां बड़ियां उन्हां दियां बड़े बड़े रिजल्ट ने और बड़े बड़े उन्हां दे शागिर्द ने, 100 दी तादाद च उन्हां दे शागिर्द ने। उस्ताद नासिर शाह साहब महरूम अल्लाह उन्हां दे दर्जात बुलंद करे, आमीन। देसी सारा करदे सन ते उन्हां दे माशाअल्लाह अज शागिर्दां दे नाम ने, उन्हां दे पोतरे शागिर्दां दे नाम ने और मतलब लाहौर लेवल ते उन्हां दे इस टाइम वो बच्चियां दे नाम ने जेह्ड़े कह लो जुमा जुमात दिन होए कबूतरबाजी कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने इन्ना इज्जत नाल नवाजिया उन्हां नूं। देखो कि वो भी उस्ताद सन ते वो ज्यादा देर नहीं उन्होंने फोत होए, बड़ी हद 4-5 साल होए होंगे।
ਐਸੇ 4-5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਹੋ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ੈਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਮੂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਵੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਐਸੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲੇਗਾ, ਪੀ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡਾ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਮੱਖਣ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਦਾ ਯਾਰ ਮੱਖਣ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਲਓਗੇ? ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂ ਘਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਜੀ ਉਹ ਘਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਦੇਖੋ ਖੈਰ ਭਾਈ ਉਹ ਚੱਕੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਖਾਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਮੱਝ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਘਿਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਦੋਵੇਂ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ, ਮੱਝ ਦਾ ਘੱਟ ਠੰਡਾ, ਮੱਖਣ ਦੋਵੇਂ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਮੱਝ ਦਾ ਘੱਟ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਿਓ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਘਿਓ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਮੱਖਣ ਚੋਂ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਮੱਖਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹ ਘਿਓ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੀਲ ਸਾਹਿਬ? ਬੇਸਿਕਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੁਣੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਰੋ ਮਨ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਭੈੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਈਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾ ਕਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਮੁੰਤਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਬਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਬਤਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਦੋਸਤੋ। ਬੇਸਿਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ, ਸਾਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ
ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਦੁੱਧ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸਤ ਸਮਝਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਗ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਮੱਝ ਦਾ ਘਿਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੇਠ ਚੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਓ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਠੰਡਾ। ਦੱਸੋ ਉਲਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ ਉਹ ਜਨਮ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਓਏ ਭਾਈ, ਲੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना, कमेंट च दसना सानू, और दोस्तों च वीडियो शेयर भी करना कि ताकि अच्छे परिंदे दोस्तों तक पहुंच सकन और शौक कर सकन। हेलो जी, है मादी जी, पर जे इधर आओ जनाब, इधर हो रहे हो पर दे पर जे दा माशाअल्लाह ठीक है। ओहो ब्रह्मनाड़ी ऐसा पंजा जी, खुश्क और बरीक पंजे ते भी उस दिन डिस्कस हो रही सी, याद जी? हाँ जी हाँ जी। इधर आओ जी, ए कमांडो जोड़ा जी, इधर आओ, ए देखो एदी अख जी, बड़ी मैनू दूजी वाली एदा पर जे माशाअल्लाह एदी दुम जे, एदा पंजा जे देखो, खुश्क और बरीक। उस दिन बहस हो रही सी बरीक और मोटे पंजे की। कबूतर दा बॉडी स्ट्रक्चर देखो, एदी दसवीं देखो माशाअल्लाह, फुल खांदी पई नोरे। ए देखो ना, ओ बस करो, ए नौवां पारा दा विचों ना टुटिया होया है, जिहदी वजह तो मैं पल्ला नहीं लहाया, ठीक है ना, ए वाला पल्ला वहाया सी। ए देखो, इस तरह ते तुसी एनू भी देख लवो ना, ते ए कबूतर दे अंदरों हर चीज ता नजर आंदी, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। है जोड़े का शौक करो, ए फड़ो जरा हाथ च फड़ो, शौक करो। हेलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बुरा मना रहे ने यार, ओहो बहुत बुरा। रिजल्ट माशाअल्लाह इन्हां दे हर बच्चे ने मेरे घर मोर दवाई हुई, जबरदस्त हो गया इन्हां दे माशाअल्लाह माशाअल्लाह बच्चे जेहड़े ना पर्चियां ते आए माशाअल्लाह, पर्चियां ते इन्हां दे बच्चों दे नाम आए ने और अच्छा रिजल्ट है माशाअल्लाह। ते उम्मीद है कि इत्थे भी इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ते बाकी भरा मेहनत कर रहे ने, अल्लाह ताला कामयाबियां दे। आमीन आमीन। और दोस्तां अगे भी अपील है
ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ करना ना भूलना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा लगा, ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ कैसी लगी। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम।